गुड मॉर्निंग ओडिशा। तो आज हूँ जनवरी 27 मंगलवार। तो चलतु जाना आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को एवं सब्सक्राइब करी पाखर बेल आइकन को दबे ऑल पर ऑन कर रखुँ जहाँद्वारा जब भी जेकोसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण मैंने आम चैनल माध्यम सर्वप्रथम पाइपर। तो चलतु डेरी नक बर्तमान खबर उपर नजर पकाइबा। परवर्ती खबर दशम पास सुवर्ण सुजोग सीआईएसएफ रे नियुक्ति पाइबे 1000 रु अधिक नूतन कनेस्टेबल। सीआईएफसी रे चाकरी पई अपेक्षा करथिले प्रार्थी को बड़ अपडेट। केंद्रीय शिल्प सुरक्षा बल पक्षरु कनेस्टेबल ट्रेसनारी माने पदरे नियुक्ति पाइबा विज्ञप्ति जारी करिसेंति। एही चाकरी पई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 मार्च 2025 रु आरंभ होइबाकु जाउछि। आवेदन करिबा लागि योग्य एवं इच्छुक प्रार्थी माने ऑफिशियल वेबसाइट www.csfgovernment.in रे अप्लाई करि परिबे। एही नियुक्ति प्रक्रिया पई ऑनलाइन आवेदन 3 अप्रैल 2025 पर्यंत कराजिबो। सीआईएसएफ जारी करा सूचना अनुसार आवेदन करुवा प्रार्थी दशम परीक्षा पास करथिबा आवश्यक। एही नियुक्ति माध्यम 1161 पदवी चाकरी दिया जिवो। एहा व्यतीत ट्रेडनर्स रे आईटीएस रो पास को अधिक अग्राधिकार करा जिवो। एथिर आवेदन करबाकु थिबा प्रार्थी बयस 1 अगस्त 2025 पर्यंत 18 रु 23 वर्ष मध्य हेबा आवश्यक। संरक्षित वर्ग प्रार्थी को बयस सीमा छाड़ करा जायछि। एही आवेदन पई प्रार्थी को 100 टंका पेमेंट करबाकु पड़िबो। एतिस एसटी एससी एवं बीएससीएम रो प्रार्थी को आवेदन पई कोनोसी टंका पेमेंट करबाकु पड़िबो नाही बोली कुआ जायछि। परवर्ती खबर मार्च 3 खोला हेब पुणी मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी। एही तारिख पंजीकरण आरंभ। आगामी मार्च 3 तारिख सोमवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यूनिट 5 भुवनेश्वर स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ ठारे जनसाधारण विभिन्न अभियोग शुणाणी कराबो। एही योजना अभियोग पई ऑनलाइन पंजीकरण फेब्रुआरी 28 तारिख 11 रु आरंभ होबो। अर्थात आज आरंभ होबो एकाधिक सर्वाधिक 1000 जन पंजीकरण करि परिबे। एथि निमंते आग्रही जनसाधारण को जनाशुना पोर्टाल जनसेना oडिशा.gov.in अथवा जनाशुना मोबाइल एप्लिकेशन माध्यम मुख्यमंत्री को साक्षात करबा पई पंजीकरण करिपारिबे। जनसाधारण पंजीकृत प्राप्त स्वीकार पत्र एवं व्यक्तिगत परिचय पत्र तथा निजर अभियोग पत्र सह दर्शाइथिबा स्थान निर्धारण समय उपस्थित रही निजर अभियोग मुख्यमंत्री को जणाइबे। ए संपर्क में साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षरु सूचना प्रदान करा जायछि बोली कुआ जाउछि। आपनको जदि कोनोसी भी असुविधा रहिछि ताले कमेंट माध्यम रे निश्चय जणाइबे। आ आपण जनाशुना गवर्नमेंट वेबसाइट रे जाई लॉगिन करी आपनको असुविधा को मुख्यमंत्री को पाखरे निश्चय पहुंचाइबे। मुख्यमंत्री को जाई निश्चय जणाइ परिबे। मोदी साहा राजधानी दिल्ली रे गोलाप विक्रय करुथिबा जणे 11 वर्षीय झियकु जंगल में बलात्कार करा जायथिला। एही घटना पर साधारण तीव्र असंतोष प्रकाश पाइछि एवं राजनैतिक वितर्क आरंभ होइछि। तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बानर्जी एही घटना उपरे केंद्र सरकार को प्रश्न उठाइछन्ति। से सोशल मीडिया रे लिखिछन्ति जे दिल्ली भारतर बलात्कार राजधानी हेबाकु जाउछि एवं एही घटना निर्भया मामलार एक दुखद पुनरावृत्ति। अभिषेक बानर्जी कहिछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह पश्चिमबंग आसुछन्ति एवं परिवर्तन विषय रे कहउछन्ति। हुएत सही परिवर्तन प्रथमे भाजपा शासित राज्यगुड़ी आरंभ होगा उचित। जो सरकार महिला सुरक्षा सुनिश्चित कर क्षमता रखे ना, स्वच्छ वायु और पानी जोगाई पारिब नहीं किंबा घातक विस्फोरण को रोकी पारिब नहीं, सेमानकर बंगला को आसी भोट मागियार कौनसी नैतिक अधिकार नहीं। परवर्ती खबर कांग्रेस रे बड़ हईचई। कांग्रेस मोहम्मद मोकिम समर्थक समूह इस्तीफा देइछन्ति। मोट 41 जन कांग्रेस नेता समूह इस्तीफा देइथिबा सूचना मिली। पूर्वतन पीसीसी संपादक, पूर्वतन मुखपात्र, पूर्वतन ब्लॉक सभापति इस्तीफा देइथिबा जणा पड़िछि। अन्य पक्षे किछि युव और छात्र कर्मकर्ता मध्य कांग्रेस इस्तीफा देइछन्ति। परवर्ती खबर आईन मंत्री को भेटिले दिलीप राय। आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन को भेटिले दिलीप राय। उभयंक मध्य अध घंटारू अधिक समय आलोचना होइतिबा जणा पड़िछि। दिलीपଙ୍କ सह पारिवारिक संपर्क रहितिबा आईन मंत्री कहिछन्ति। अन्य पक्षे तांका बापा विश्वभूषण को मध्य दिल्ली भेटिछन्ति बोली आईन मंत्री कहिछन्ति। परवर्ती खबर एणिकी वंदे मातरम गीत बाजिबा बेले ठिया हेबाको पड़िबो। मोदी सरकार वंदे मातरम को जातीय संगीत परि समान सम्मान देबा पई एक प्रोटोकॉल आनिबाको योजना करुछन्ति। एक रिपोर्ट अनुसार चलित मासर प्रारंभ में गृह मंत्रालय द्वारा अनुष्ठित एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रसंग उपर विस्तृत आलोचना करा जायथिला। भारतीय संविधान अनुसार जातीय संगीत और जातीय गीत उभय को समान सम्मान दिया जाइछे, किंतु आईनगत और बाध्यतामूलक प्रोटोकॉल दृष्टि उभय मध्य एक गुरुत्वपूर्ण पार्थक्य अछि। परवर्ती खबर उषा पाढ़ी को हाईकोर्ट को हाजिरा निर्देश। नगर उन्नयन सचिव उषा पाढ़ी को हाईकोर्ट हाजिरा निर्देश देइछन्ति। तेबे अदालत अवमानना मामलार उषा को यह निर्देश देइछन्ति मान्यवर कोर्ट। खाली एतिकी नुहे, सचिवों सह पौर प्रशासन निर्देशक और कटक जिलापाल को मध्य निर्देश देइछन्ति कोर्ट। हाजिरा सुनिश्चित भाई पुलिस कमिशनर को निर्देश देइछन्ति हाईकोर्ट। 30 तारिख सकाळ 10:30 रे हाजर पई कोर्ट निर्देश देइछन्ति। परवर्ती खबर एप्रिल 16 रु घर गणना। केंद्र सरकार पक्षरु जनगणना नहीं निर्देश
ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହେବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘର ଗଣନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠାରେ ଘର ମାଲିକ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ 33ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ଏ ସ୍ୱନିଧି ଋଣ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା। ପିଏମ୍ଏ ସ୍ୱନିଧି ଋଣ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶୁକ୍ରବାର କୃଷି ଭବନଠାରେ ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ଏ ସ୍ୱନିଧି ଋଣ ଓ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଥିବା 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 3 ଜଣ ସଫଳ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଥରୁର୍। ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଶଶି ଥରୁର୍। କଂଗ୍ରେସର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ତା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର୍। ସେ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ବି କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା କହିବା ସହ ସେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ବିଷୟରେ କିଛି ଏପରି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ହଜମ କରିବା ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବିଶେଷ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ ଶଶି ଥରୁର୍ଙ୍କ ମତ ଦଳ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ଭେଟି। 61,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 18ତମ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ 61,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସେବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ରକୁ ନେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ ତା ନୁହେଁ, ଦେଶକୁ ଏକ ନୂଆ ଗତି ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଏହି ଯୁବକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଏକ ଦସ୍ତାବିଜ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଏବଂ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର, ଯାହା ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ନିର୍ମାଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖରାଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଖିଲା ଦିଲ୍ଲୀର ଟ୍ୟାପ୍। ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଶୀତ ନ ଜାଣୁ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଲାଣି ଦିଲ୍ଲୀର ଟ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ନଳ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଖରାଦିନ ଆସିବ, ପୁଣି ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଲାଗିବ। ତେବେ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଆମୋନିଆ ସ୍ତର ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଜଳ ସଂଶୋଧନଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଉତ୍ତରରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘରେ ଟ୍ୟାପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ଲୋକମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଘରୋଇ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ବୋତଲ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସଂକଟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମୁନକ କେନାଲର ମରାମତି ଏବଂ ହରିୟାଣା ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀ ଶାଖା କେନାଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଦେଶରେ 18,000ରୁ ଅଧିକ ପିଜି ମେଡିକାଲ ସିଟ୍। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ନିଟ୍ ପିଜି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ କାଉନସେଲିଂ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ 18,000 ପିଜି ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏହାପରେ ଏସ୍ସି, ଏସ୍ଟି, ଓବିସି ପରି ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିଟ୍ ପିଜି 2025 ପରୀକ୍ଷା କଟ୍ଅଫ୍ 0% କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନେଗେଟିଭ୍ 40 ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଡମିସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଉଦ୍ୟମ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଉଦ୍ୟମ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଘେରିବାକୁ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ କଂଗ୍ରେସର ଯୁବକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଛକରୁ ଲୋକଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ସିଲ୍ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସାମାଜିକ ଓ ସମ୍ବିଧାନ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାବିରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ ଗଣଧାରଣା ହୋଇଛି। ସମାଜରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଧାର୍ମିକ ଘୃଣା, ବେଦସ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅଯାଚିତ ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶକୁ ଜାତିସଂଘରେ ଝଟକା ଦେଲା ଭାରତ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ବୈଦେଶିକ ନୀତି ସହିତ ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବଳ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଆଗତ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି। ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭୋଟରେ କୌଣସି ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଏସ୍ଆଇ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଦେଶ ପାଳିବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଏଥିପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେପରି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନ ହୁଏ ସେ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 30,000ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଏବଂ 70ରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଆଇ ଯୁକ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା
ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯାହା ଫେସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ସହ ଥର୍ମାଲ ଇମେଜିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆମିଷ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆମିଷ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମିଷ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନ ଶୁକ୍ରବାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର ଓ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିଠି କରି ଏହା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ରୂପାୟନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶ ବଦଳରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ବାଂଲାଦେଶ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବ କି ନାହିଁ ଏହି ବିବାଦରେ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦେଶ ବଦଳରେ ଏବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ପରେ ଭାରତ ଏହି ଦେଶ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛି। ଏପରିକି କେକେଆର ଟିମ୍ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ IPL ଖେଳରୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଉପହାର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ବାକି ନାହିଁ। ଫେବୃଆରୀ 1 ରବିବାର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଦେଶର ପ୍ରତିଭା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ସ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।